منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف کی درخواست سے ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے نئے پروسیکیوٹر کو طلب کر رکھا ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ خلاف اشتعال انگیز تقاریر کیس کی سماعت عبوری ضمانت میں 27 اپریل تک توسیع۔ عدالت نے جاوید لطیف کی کورونا رپورٹ کی تصدیق کرانے کا حکم دے دیا۔ رمضان کے آغاز پر مہنگائی بے قابو، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ لیموں کی قیمت 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ مرغی کا گوشت بھی 345 روپے فی کلو میں فروخت۔ عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے شہر میں رمضان بازار قائم۔ شہریوں کی ناپ تول میں کمی کی شکایت، معیار کا بھی شکوہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا چینی کی محدود خریداری کی شرط سمجھ سے بالاتر ہے۔ گزدار حکومت نے رمضان میں عوام کے لیے 7 ارب کا تاریخی پیکج دیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق عوان کا ٹویٹ، کہا سستے آٹے کی فراہمی پر 3 ارب 50 کروڑ پہ سبسڈی دی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی اہل اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ کہتے رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمت اور نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ گزدار حکومت نے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے 7 ارب روپے کا پیکج دیا۔ کورونا کی تیسری لہر خطرناک، عوام احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کورونا کیسز بڑھنے سے محکمہ صحت پر دباؤ آ رہا ہے۔ کورونا سے معیشت سمیت ہر شعبہ متاثر ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ویکسینیشن کا عمل جاری رہے گا۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک 6,70,000 افراد کی ویکسینیشن ہو چکی۔ رمضان میں 2 شفٹ میں ویکسینیشن کی جائے گی۔ پنجاب میں رمضان کے لیے سرکاری دفتری اوقات کار جاری۔ ہفتے میں 5 دن کام ہوگا۔ دفاتر صبح 10 سے شام 4 بجے تک کھلیں گے۔ جمعے کو دفتری اوقات صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک مقرر۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ شہر کے 16 مقامات پر رینجرز تعیناتی کی منظوری۔ حالات بگڑنے پر فوج کی خدمات لینے پر بھی اتفاق۔ قانون کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے 2 ٹوک بتا دیا۔ راستوں کی بندش پر عوام سے معذرت کر لی۔ کہا بیشتر راستے بحال ہو چکے، قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ بجلی کے نرخ سنا ہے 5 روپے سے زائد پر یونٹ بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں اور یہ معاہدہ ہوا ہے۔ گیس کے نرخ ڈبل کیے جا رہے ہیں، یہ معاہدہ ہوا ہے۔ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بجلی 5 روپے یونٹ مہنگی ہوگی، گیس کے نرخ بھی بڑھیں گے۔ قمر زمان کارا نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ نامناسب الفاظ کے استعمال پر پاکستان پیپلز پارٹی کا فضل الرحمان سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ بزنس کمیونٹی کو انصاف کی فراہمی کے لیے تاریخی اقدام۔ لاہور سمیت 5 اضلاع میں کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے آرڈیننس جاری۔ گورنر چودھری سرور کہتے ہیں سرمایہ کاروں کا لیگل سسٹم پر اعتماد بڑھے گا۔ محکمہ ایکسائز کی بڑی کامیابی، زیر التواء 7,95,000 سمارٹ کارڈ تیار کر لیے۔ کارڈز کے چراہ پر کیک کٹنگ سرمنی۔ ڈی جی صالحہ سعید نے بہترین کارکردگی پر 2 ملازمین کو سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ راجہ یاسر ہمایوں کی زیر صدارت یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کے سنڈیکیٹ کا اجلاس۔ بجٹ 2020-21 ایڈمن بلاک کی تعمیر کی منظوری۔ راجہ یاسر کی میرٹ پر بھرتیاں کرنے کی ہدایت۔ عمر اکمل کے ستارے گردش میں، جرمانے کی قسطیں کرنے کی درخواست مسترد۔ پی سی بی نے اکاؤنٹ کی تفصیلات کا جائزہ لے کر فیصلہ سنایا۔ اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہے کہ آپ جرمانہ دے سکیں۔ اور معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کی گلوکار شوکت علی کے گھر آمد۔ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا شوکت علی ملک کا انمول ہیرا تھے، انہوں نے ہمیشہ ہم آہنگی
उम्मीद और वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सोहा और मैं हूं अदील रिजवी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको एक अहम खबर देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। शहबाज शरीफ की दरखास्त से जमानत पर समाअत आज होगी। शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर को आज तलब कर रखा है। आपको ये बता दें कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इसी केस के हवाले से अपडेट करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। शहबाज शरीफ की दरखास्त से जमानत पर समाअत आज ही होगी। शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने नया प्रोसिक्यूटर को आज तलब कर रखा था। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी अपडेट करें कि जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जो कि आज अहम समाअत करेगा। अहम खबर है आपको अपडेट कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, जहां पर आज शहबाज शरीफ की दरखास्त से जमानत पर समाअत है और शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल अब मुकम्मल हो चुके हैं। आपको ये भी अपडेट करें कि अदालत ने नया प्रोसिक्यूटर को आज ही तलब कर रखा था। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जो कि आज इस केस पर समाअत करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको यह भी बता दें कि शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में यह दरखास्त दायर की गई है जमानत के हवाले से। आपको ये बता दें कि गुज़श्ता रोज भी इस केस की समाअत हुई थी। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, दलाइल को मुकम्मल किया गया। आपको ये बता दें कि अदालत की जानिब से नए प्रोसिक्यूटर को आज तलब कर रखा है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको देंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर का ये मामला है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के खिलाफ केस की समाअत हुई है। वकील ने लीगी रहनुमा की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जमा करा दी है। लीगी रहनुमा के वकील ने कहा मियां जावेद लतीफ की कोरोना रिपोर्ट मस्बत आ चुकी है। अदालत उबूरी जमानत में 20 रोज की तौसीह करे। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास ने 27 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर के मामले के बारे में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के खिलाफ केस की समाअत हुई है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी उमर हयात, बताइएगा अदालत में क्या समाअत हुई आज? जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज वाजिद मिन्हास ने जावेद लतीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्तदार जावेद लतीफ के वकला जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जो है जमा कराई। जबकि वकला का ये कहना था कि जावेद लतीफ जो है उनकी कोरोना मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आ गई है, इसलिए वो क्वारंटीन में चले गए हैं। लिहाजा अदालत उनकी इस केस में जो है वो तारीख समाअत में तौसीह कर दे और बुरी जमानत में तौसीह कर दे और लंबी तारीख दे। अदालत ने ये भी इस दौरान कहा कि देखना ये है कि अगर जावेद लतीफ ने क्वारंटीन किया है या नहीं किया, जबकि मुदई के वकील का कहना था कि इस मेडिकल रिपोर्ट को दूसरी किसी लेबॉर्ट्री से चेक करवा लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अदालत ने इस केस पर समाअत जो है वो मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर दूसरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तलब कर लिया जावेद लतीफ की। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।